जय मातारिणी महाविद्या एजुकेशन को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम साइंस रो परिवहन संस्थान विषय पढ़ा। परिवहन संस्थान रो रक्त संचालन विषय पढ़ा। आम जानी आम शरीर प्रत्येक जीवकोश को खाद्य उपादान जल अम्लजान आदि आवश्यक वस्तु जोगाई दे कोष मानकरू अंगारकाम्ल और वर्ज्यवस्तु को नहीं आसवा कार्य रक्त माध्यम होता है। हृत्पिंड शिरा धमनी रक्तकैशिक मानकर सहयोग समस्त शरीर में रक्तर संचालन होता है। तेणु रक्तवाहिनी हृत्पिंड को नहीं संचालन तंत्र गठित। ताले कौन जानले रक्तवाहिनी और हृत्पिंड को नहीं संचालन तंत्र गठित। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हार्वे यहाँ मन रखता। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हार्वे 1628 रे प्रथम मनीष शरीर में रक्त संचालन आविष्कार करथिले। ताले किए ना विलियम हार्वे 1628 रे प्रथम मनीष शरीर में रक्त संचालन आविष्कार करथिले। रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू। रक्त लोहित रक्त कणिका। लोहित कोटा ना आरबीसी। श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी अणुचक्रिका है। आउ रक्त पलश्री तेने कौन कौटा को रहा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आउ प्लाज्मा एतिक को नहीं आमर कौन रक्त रे सब अच्छी है नहीं कि रक्त गठित। एक वयस्क मनीषर शरीर में 6 ରୁ 7 लिटर रक्त थाए। ताहले आम कौन जानले गोटे वयस्क व्यक्तिर शरीर में 6 ରୁ 7 लिटर रक्त थाए। रक्तरस बा प्लाज्मा एक वर्णहीन तरल पदार्थ। ताने कौन प्लाज्माटा हूँ गोटे वर्णहीन तरल पदार्थ। यार 92% जल अच्छी 8% विभिन्न अजैविक लवण अच्छी। आ पोषक वर्ज्य उत्पाद विपाचक हार्मोन प्रतिपिंड रही है। यह मुख्यतः परिवहन और संचालन करने अम्ल क्षार संतुलन करने रक्त जमाट बांधिबा रोग प्रतिरोधक शक्ति करवा है शक्ति बढ़ाई थाए। ताले कौटा कौटे जानले ना यह मुख्यतः कौटे कौन करे यह मुख्यतः परिवहन और संचालन करने अम्ल और क्षार संतुलन करने रक्त जमाट बांधिबा आ रोग प्रतिरोध करिवार शक्ति को बढ़ाई थाए हैला। ताले हम कौन जानले ना रक्त कणिका 3 प्रकार। गोटे होची आरबीसी डब्ल्यूबीसी अणुचक्रिका हैला। अणुचक्रिका पुरुष मानकर 1 घन मिलीलीटर रक्त रे आरबीसी संख्या प्राय 5 ରୁ 5.5 लक्ष और स्त्री लोक मानकर प्राय 4.5 लक्ष। तेणु रक्त लाल दिशे जेहेतु आरबीसी परिमाण अधिक अच्छी है। तेणुक रक्तटा कौन हुए ना लाल देखा दे। लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन फुसफुस रु अम्लजान ग्रहण करे है। ताले कौन कहला ना लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन फुसफुस रु अम्लजान ग्रहण करी प्रति जीवकोश को पठाई दे। ताले लोहित रक्त कणिकाटा है फुसफुस रु अम्लजान को ग्रहण करी प्रति जीवकोश को पठाई थाए और जीवकोश रु अंगारकाम्ल आनी फुसफुस रे पहुंचाई थाए। ए जिनसटा मन रखिबे। लोहित रक्त कणिकाटा कौन करे ना हिमोग्लोबिन फुसफुस रु अम्लजान ग्रहण करी प्रति जीवकोश को पठाए आ जीवकोश रु कौन अंगारकाम्ल को आनी फुसफुस रे पहुंचाए। रक्त रे हिमोग्लोबिन परिमाण कमिगले रक्तहीनता एनीमिया रोग होता है। मन रखता जदि रक्त हिमोग्लोबिन परिमाण कमिज रक्तहीनता और एनीमिया रोग हम। तापर श्वेत रक्त कणिका 1 घन मिलीलीटर रक्त रे 7000 ରୁ 8000 डब्ल्यूबीसी थाए हैला। बा श्वेत कणिका श्वेत रक्त कणिकार न्यूट्रोफिल 60%
ବାସୋଫିଲ୍ 10%, ଇସୋନୋଫିଲ୍ 1.3%, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ 30% ଆଉ ମନୋସାଇଟ୍ 5.3% ଥାଏ। WBC ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାହ୍ୟକାରକ କବଳ ରକ୍ଷା କରେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ WBCଟା କ'ଣ କରେ ନା WBCଟା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାହ୍ୟକାରକଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହେଲା, ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଆମକୁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 1 ଘନ ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତରେ 2.5ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ରହିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଘନ ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତରେ 2.5ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ କୋଉଟା କୋଉଟା ଅଛି? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। A, B, AB, O 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ABO ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ପରେ RH ସିଷ୍ଟମ, MN ସିଷ୍ଟମ ଆଦି ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। RH ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥିଲେ ତାକୁ RH କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ମା RH ଓ ବାପା RH ଓ ଜନ୍ମିତ ପିଲା RH ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପମ୍ପ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଫମ୍ପା ମାଂସାଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଆମର ପମ୍ପ ପରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା କାମ କରେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରୀକରେ କାର୍ଡିଆ ଓ ଲାଟିନରେ କୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବକ୍ଷ ଗୁହର ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ବକ୍ଷ ଗୁହର ମଧ୍ୟରେ 2 ଫୁସଫୁସର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଆକାର ଶଙ୍କୁ ଭଳି ଓ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ମିଶା ମାଟିଆ। ଏହା ହୃଦ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓସାର 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକର ହାତ ମୁଠା ପରି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ରହିଲା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଦେଲା, ଏସବୁ ଥିଲା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହା 4 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ହେଲା, 2ଟି ଉପର କୋଠରୀକୁ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ତଳ କୋଠରୀକୁ ନିଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ କରିଛି, ସେଟା ଦେଖିଦେବା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। କ'ଣ ଦେଲା ଆମର? ଏହା 4 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। 2ଟି ଉପର କୋଠରୀକୁ ଅଳିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ 4 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଠରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଠରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଠରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଠରୀ। ହେଲା, କହିଲା ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ଅଳିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଅଳିନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ତଳଟା କୁହାଯାଏ ନିଳୟ। ତଳଟା କୁହାଯାଏ ନିଳୟ। ଏତିକି କହିଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଦେଖ 2ଟି କୋଠରୀ ଅଳିନ୍ଦ, ଅଳିନ୍ଦଟା 2ଟା କହିଦେଲା। କ'ଣ କହିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ବାମ ନିଳୟ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା କି ଦକ୍ଷିଣ ବାମ, ଦକ୍ଷିଣ ବାମ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର। ଆମେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ବହିଟା କେମିତି ଧରିଲେ ବାମ ପଟ କେଉଁଟା ହେବ? ସେ ଧର ଆମକୁ ଅନେଇଛି, ବାମ ପଟ ଏଇଟା ହେବ। ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଏଇଟା ହେବ। ହେଲା, ଦିଅ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ନାମକ 2ଟି ବୃହତ ନଳୀ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସଂଯୁକ୍ତ। ହେଲା, ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ କୋଉଟା ସଂଯୁକ୍ତ? ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ତା ସହିତ କୋଉଟା ସଂଯୁକ୍ତ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା 2ଟା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସଫୁସୀୟ ଶିରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସଫୁସୀୟ ଶିରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
तापर कौन देला दक्षिण नीलय सह फुसफुसीय धमनी और बाम नीलय सह महाधमनी संयुक्त देख दक्षिण नीलय सह फुसफुसीय धमनी आउ बाम नीलय सह महाधमनी संयुक्त होता है। तापर देखिए कौन रही दक्षिण अलिंद और दक्षिण नीलय मध्य त्रिपाल कपाटिका दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय देख दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय ये मझे कौन रहा ना त्रिपाल कपाटिका ये जिनसा अच्छी ये जिनसा कौन रहा यहाँ कोठे अच्छी यहाँ कौन ना त्रिपाल कपाटिका से कहला दक्षिण अलिंद आ दक्षिण नीलय मध्य त्रिपाल कपाटिका बोली अच्छी है बाम अलिंद और बाम नीलय मध्य दीपाल कपाटिका ताले बाम अलिंद बाम नीलय देख बाम अलिंद बाम नीलय मध्य कौन रहा ना दीपाल कपाटिका बोली दीपाल कपाटिका रहिला हैला तार कौन कहला ना नीलय और रक्तवाही नली मध्य अर्ध चंद्राकृति कपाटिका थाए नीलय आ रक्तवाही नली मध्य नीलय 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 आ रक्तवाही नली मध्य कौन अर्ध चंद्राकृति कपाटिका थाए एक भितर कौन थाए सब अर्ध चंद्राकृति कपाटिका थाए कपाटिका गुड़िक रक्त प्रवाहर दिग निर्धारण करती ताले ये जो कपाटिका गुड़ा रहिले ये कौन करती रक्त जो प्रभावित हुए तार दिग को से निरूपण करती बामपट अलिंद और नीलय अम्लजान युक्त रक्त प्रभावित हुए बेले दक्षिण पट अलिंद और नीलय अंगारकाम्ल युक्त दूषित रक्त प्रभावित हुए तार कौन देख कौन कहला ना बामपट अलिंद और नीलय देख बामपट अलिंद आउ नीलय ये जगह ये कौन हुए ना अम्लजान युक्त रक्त प्रभावित हुए से भाया दक्षिण अलिंद और दक्षिण नीलय कौन हुए अम्लजान अंगारकाम्ल युक्त रक्त प्रभावित हुए ये जिन मन रहा डायग्राम रे कहीदेली ये गोटे भल भाव देखीदेव यहाँ मन रही जीव है तापर देखा कौन अच्छी ना रक्त संचालन अंगारकाम्ल युक्त रक्त ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा और हृद शिरानाल दे दक्षिण अलिंद पहुँची था ताले कौन कहला देख यार वो छोटिया डायग्रामटा कर रक्त संचालन देख जहाँ दे से अनुसार आम देखा है से कहला कि जे अंगारकाम्ल युक्त रक्त ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा और हृद शिरानली दे दक्षिण अलिंद पहुँचता है देख अंगारकाम्ल युक्त रक्त कार ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा हृदशिरा नली दे दक्षिण अलिंद पहुँचता है तापर देखिए बाम अलिंदरू फुसफुसीय धमनी दे अम्लजान युक्त रक्त आसी है कहला बाम अलिंदरू फुसफुसीय धमनी दे अम्लजान युक्त रक्त आसी है अम्लजान युक्त रक्त क्या द्वारा आसता है ना फुसफुसीय धमनी दे अम्लजान युक्त रक्त आसी था क्या ना बाम अलिंद को आसी था दुईटा आंसर ला ये अंगारकाम्ल युक्त रक्त आसता है ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा हृदशिरा नली दे कौटी दक्षिण अलिंद को आसता है एपटे अम्लजान युक्त रक्त आसता है फुसफुसीय धमनी दे बाम अलिंद को आसी था है तापर देखिए
ଦୁଇ ଅଳିନ୍ଦ ଦୁଇ ନୀଳୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ନୀଳୟ ହେଲା, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ନୀଳୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଦୁଇ ନୀଳୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଂକୁଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଖୋଲିବେ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ବି ହେଇଯିବେ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ବାମ ନୀଳୟରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସୀ ଧମନୀରେ ଯିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯିବ ନା ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଦେଇ ଯିବ ହେଲା। ବାମ ନୀଳୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଧମନୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବାମ ନୀଳୟରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀକୁ ଯାଇଥାଏ ଏଠୁ ହେଲା। ତାପରେ ରକ୍ତ କୈଶିକା ଦେଇକି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରକ୍ତ କୈଶିକା ଦେଇକି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଉଭୟ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂକୁଚିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନୀଳୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା କି। ଏକ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସାଧାରଣତଃ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥରେ ସଂକୋଚନ ଓ ଥରେ ପ୍ରସାରଣକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କେଉଁଟା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କେଉଁଟା, ଥରେ ସଂକୋଚିତ ହେବା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲା। ସଂକୋଚନ ବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତଟା ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା ନା, ସଂକୋଚନ ବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ ଥର ନିଏ ନା 72 ଥର ତାର ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ମହାଧମନୀରୁ ରକ୍ତ ଧମନୀ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ମହାଧମନୀରୁ ରକ୍ତ ଧମନୀ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦେଇକି ମହାଧମନୀ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦେଇକି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ସେଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ତନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ତ କୈଶିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ କୈଶିକ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଶିରା ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଏ। ବୃକକ ଓ ଯକୃତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରକ୍ତ ବାହିନଳୀ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଲସିକା ସଞ୍ଚଳନ। କ'ଣ ନା, ଲସିକା ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏହା ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର। ଆମ ଶରୀରରେ ଲସିକା ବାହିନୀ, ଲସିକା କୈଶିକ ଓ ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ନା, ଲସିକାଟା କ'ଣ, ଲସିକା ସଞ୍ଚଳନଟା କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ କରେ ନା, ଏହା ଶରୀରରୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ କ'ଣ ନା, ଧମନୀରେ ପ୍ରାଚୀରରେ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ବଳ ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହାକୁ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କହନ୍ତି ଆମେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଧମନୀର ପ୍ରାଚୀର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ରକ୍ତ ଯେଉଁ ବଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ରକ୍ତଚାପ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ରକ୍ତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଏ ଯେ ତା ରହିଥିବା କଥା 120/80 ହେଲା।
ଧମନୀର ପ୍ରାଚୀରରେ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ବଳ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହାକୁ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ବାହାରି ନହେଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଏହା 120/80 ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କହିସାରିଥିଲି। ଯିଏ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରକ୍ତଚାପ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ସାଇଷ୍ଟୋଲଜିର ଚାପ 140 mm ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, 90 mm ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି କହିବା। 120ରୁ ରକ୍ତଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ବା ଲୋ ବିପି ବୋଲି କହିବା। ଯଦି 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଆଉ 90ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତାହାକୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କହିବା। ଯଦି 120/80ରୁ କମିଲା ତାହାକୁ ଲୋ କହିବା। ନର୍ମାଲଟା ଆମର କେତେ? 120/80 ରହିଛି। ନର୍ମାଲ ରହିଲା 120/80। ଯଦି ଏଇଟା ନର୍ମାଲଟା, ୟାଠୁ କମିଗଲା ତାହେଲେ କହିବା ନିମ୍ନ ବା ଲୋ ବିପି। ଯଦି 140/90 ୟାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କହିବା ବା ହାଇ ବିପି କହିବା। ହେଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଆହୁରି ପାର୍ଟ ଆଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ OTT ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।